Yes, recording in progress. So definition, nature and functions of personality we will be dealing in this class. And I'll make sure that this class will be bilingual, not like everything going in English or in Telugu. I'll try to make it both Telugu and Hindi, English, so that everyone will understand, everyone can write in examination. Only talking in Telugu will not help you in writing examination, because you need to write your paper in English. And if I go on speaking in English, then even there will be some difficulty for me and also you to listen. So in this situation, we'll move to the second slide. So what are we going to get this from this PPT or from this class? We are going to deal with introduction of personality, origin, nature, functions and functions of personality. అయితే దీంట్లో మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇఫ్ యు లిసన్ టు మై క్లాసెస్, ప్రీవియస్ క్లాసెస్ మీరు విని ఉంటే, నేను ప్రతిసారి మీకు ఒక స్టోరీ రూపంలో చెప్పేది, నిమోనిక్స్ ఆర్ స్టోరీస్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు రిమెంబర్. అలా చెప్పేవాడిని కదా నేను. ఇప్పుడు కూడా ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ ది సేమ్ స్టైల్. I have studied, I have gone through the paper textbook repeatedly, and I have searched the other materials available on internet. And after that I have prepared some questions. Wait a minute, few people are raising their hands. I'll stop recording and I'll take this. We are going to deal with introduction, origin, nature and functions of personality in this PPT. So what is this in introduction? I'm strictly adhering myself to textbook. Okay, I'm not going beyond the textbook, but I'm touching few points which are important from outside textbook also. So ikkada enti introduction lo enti ante what is personality anedi manam chusukunte, personality is a mysterious aspect. Mysterious asalu etla ante, asalu ee Kailas Parvat, I wantedly put this photo here. కైలాస్ పర్వతం మిస్టీరియస్ అంటారు. దాంట్లో ఎక్కడానికి రాదు, లేకపోతే ఒక్కో టైప్ నుంచి ఒక్కో సైడ్ నుంచి ఒక్కోలాగా అనిపిస్తుంది అని చెప్పడము, అలాంటిది మిస్టీరియస్ థింగ్స్ జరుగుతుంటాయి. సో ఇక్కడ పర్సనాలిటీ అనేది కూడా ఒక పర్టికులర్ గా దిస్ ఈస్ ది డెఫినేషన్, దిస్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ కెన్ సే అబౌట్ పర్సనాలిటీ ఆర్ దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పడానికి ఏమి లేదనమాట. లైక్ ఒక మౌంటైన్ కానీ సీ కానీ, సమ్వన్ ఆస్క్ హౌ ఇస్ దట్ మౌంటైన్, how is that mountain, or if someone is asking how is that sea, what can you say? How is that mountain? And it is big anochu, small anochu, it is wide anochu, it is narrow anochu, it is black anochu, it is white anochu, it is cool anochu, it is hot anochu. అంటే పర్సనాలిటీ కూడా ఎలా ఒక పర్టికులర్ డెఫినేషన్ ఏం లేదు, దిస్ ఈస్ పర్సనాలిటీ అని చెప్పడానికి. బట్ everyone are defining in their way. We are dealing with some of the famous psychologists who has given the definition. So ఈ మిస్టీరియస్ గా అన్నమాట, ఈ పర్సనాలిటీ అనేది మిస్టీరియస్ గా ఉంటుంది. అండ్ చూసుకుంటే సోషల్ స్కిల్, పర్సనాలిటీ మామూలుగా ఎవరైనా ఏమని అంటాం, హీ హాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్సనాలిటీ, ఆర్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి. దాంట్లో ఏం జరుగుతుంటుంది, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్, ఇలాంటివన్నీ. అంటే హౌ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు బ్యాలెన్స్ డిసిజన్ మేకింగ్ పవర్ or anything related to that, how are you going to handle those situations అనేది మనకి ఆ పర్సనాలిటీ అనేది డిసైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇఫ్ సమ్మన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ వెరీ గుడ్ పర్సనాలిటీ, ఇఫ్ సమ్మన్ ఈజ్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ పొజిషన్, ఆ గుడ్ పొజిషన్ కి పోయాడు అంటే హీ హ్యాండిల్డ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ వెల్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, బికాస్ హీ హ్యాస్ హ్యాండిల్డ్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ వెరీ వెల్ ఇన్ హిస్ లైఫ్, హీ కుడ్ గో టు దట్ పొజిషన్. ఓకేనా? సో పర్సనాలిటీ అనేది చాలా రకాలుగా సోషల్ స్కిల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. పాజిటివ్ రియాక్షన్స్ ఫ్రమ్ ఎ వెరైటీ ఆఫ్ పర్సన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, డిఫరెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డీల్, హౌ ఆర్ యూ రియాక్టింగ్ టు వేరియస్ పర్సన్స్, వెరైటీ ఆఫ్ పీపుల్ తోటి ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది కూడా పర్సనాలిటీ అనేది డిటర్మైన్ చేస్తుంది. అండ్ మోస్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఇంప్రెషన్ దట్ an individual creates in other, how other is thinking about you, what impression are you creating in their mind, these all things comes under the personality. So we'll move to the second next slide. What do you get after knowing about personality? Personality అంటున్నారు సార్, వాడు ఎట్లుంటే మనకేం చేసేది ఉంది, సన్నగా ఉండని, లావు ఉండని, నల్లగా ఉండని, తెల్లగా ఉండని, మంచోడు కానీ మంచోడు కాకపోని మనకేం చేసేది ఉంది, వై ఆర్ వి థింకింగ్ అబౌట్ దెమ్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు మీకు.
వై ఆర్ వి థింకింగ్ అబౌట్ దెమ్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో అలా ఎందుకు అంటే టు ప్రెడిక్ట్ దేర్ ఫ్యూచర్ బిహేవియర్ ఇన్ వైడ్ రేంజెస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. మనము ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే ఇంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ తీసుకొని వెళ్ళామనుకోండి పేరెంట్స్ దగ్గరికి, అప్పుడే అమ్మ సినిమాకి వెళ్దాము అనే విషయం మాట్లాడడం మనం అప్పుడు. అంటే నా పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ నేనైతే చెప్తున్నాను. ఆ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ తీసుకెళ్ళి అది చూపించి వాళ్ళతోటి తిట్లు తిని సైన్ పెట్టిన తర్వాత అమ్మ సినిమాకి పోతానన్నాను అనుకో, నీ మొహానికి అది ఒక్కటే తక్కువైందారా అని అంటారు. సో మనం ఏంటిది ఆ ఆ పర్సనాలిటీ అనేది అంటే ఓకే, నా ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూపిస్తే దే విల్ స్కోల్డ్ మీ. ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో దే విల్ స్కోల్డ్ మీ. ఆకలయ్యేటప్పుడు అడిగితే దే విల్ స్కోల్డ్ మీ. ఇఫ్ దే ఆర్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ మూడ్, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దెమ్ దే విల్ డెఫినెట్లీ శాంక్షన్ మా, దే విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ అవే వాట్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ అనేది ఉంటుంది కదా. సో ఈ పర్సనాలిటీ అనేది మనం ఆల్రెడీ వాడుతున్నాం మన లైఫ్ లో, తెలియకుండా వాడేస్తున్నాం. తెలియకుండా వీఆర్ ఆల్రెడీ యూజింగ్ దీస్ థింగ్స్ టు ప్రెడిక్ట్ దేర్ ఫ్యూచర్ బిహేవియర్ ఇన్ వైడ్ రేంజెస్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్. పొద్దున్న లేవగానే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఎవరైనా పొద్దున్న లేవగానే ప్రశాంతంగా ఉంటారు. దెన్ ఏ పని చేసుకున్నా ప్రశాంతంగా చేసుకుంటారు. అందుకోసం మనకి మార్నింగ్ లేచి చదవండి అని చెప్పడానికి రీజన్ అదే అనమాట. సో ఇదనమాట ఫ్యూచర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేయడం అనేది ఒక పర్సనాలిటీ అనేది డిటర్మైన్ అయినప్పుడు అది ఈజీగా జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ రీచింగ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లాడర్ డిపెండ్స్ మోర్ ఆన్ పర్సనాలిటీ దెన్ ఇంటెలెక్చువల్ ఎబిలిటీ. ఎవరికి ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్కువ ఉంది అనే దానికంటే ఎవరి పర్సనాలిటీ బాగుంది, ఎవరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు, హౌ ఆర్ దే ఫేసింగ్ దిస్, హౌ ఆర్ దే హ్యాండ్లింగ్ ది సిచ్యువేషన్, అండ్ హౌ ఆర్ దే కోపింగ్ విత్ ది పీపుల్, ఎలాంటి టీం వర్క్ జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అనే దాని మీద ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది, టాప్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ లాడర్ లో పైకి ఎవరు వెళ్తారు అని చెప్పేసి. చాలా మంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉంటారు, కానీ ఓన్లీ ఫ్యూ పీపుల్ గో టు ది టాప్ ఆఫ్ ది లాడర్. ఇన్ఫాక్ట్ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్, చాలా టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా పైకి ఎదగలేకపోతారు. ఎందుకంటే దేర్ పర్సనాలిటీ ఇస్ నాట్ గుడ్, వాళ్ళ బిహేవియర్ ఇస్ నాట్ గుడ్, హౌ దే ట్రీట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ గుడ్. సో అండర్ దీస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వాళ్ళు టాప్ పొజిషన్కి వెళ్ళలేరు. ఎస్, యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో ఇది మనకి పర్సనాలిటీ గురించి తెలవడం వల్ల ఈ ఉపయోగం జరుగుతుంది. అండ్ ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి అయ్యింది అని చూసుకుంటే, పర్సనాలిటీ కేమ్ ఫ్రమ్ ది వర్డ్ కాల్డ్ పర్సోనా. పర్సోనా అంటే మాస్క్. ఒక మాస్క్ వేసుకుంటే, ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ వన్ సేయింగ్ విచ్ సేస్ దట్ గివ్ ఏ మాస్క్ టు ఏ పర్సన్ టు షో హిస్ ట్రూ కలర్స్. అందరు చూస్తున్నప్పుడేమో జాగ్రత్తగా ఉంటారు, ఎవరు చూడట్లేదు, నేను మాస్క్ వేసుకున్నా కాబట్టి నన్ను ఎవరు గుర్తుపట్టరు అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నా చేయగలుగుతారు అనమాట. సో వాళ్ళకి నిజంగా చేయాలనుకున్నది చేసేస్తారు. ఈ పర్సోనా అనేది ఒక మాస్క్ లాంటిది, పర్సనాలిటీ అనేది ఒక మాస్క్ లాంటిది. ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు రిక్వెస్ట్ ఫ్యూ పీపుల్ అట్లీస్ట్, నాకు స్క్రీన్ లో కనిపించే వాళ్ళని నాకు కుదిరిన వాళ్ళు వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఒపీనియన్. ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు మై ల్యాప్టాప్. మీరు అట్లీస్ట్ ఒక ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీరు నవ్వినట్టు, అమ్మో ఏంది అర్థం అవ్వట్లేదు అన్నట్టు ఏదో ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ మార్చారు అనుకోండి, నేను ఓకే వాళ్ళకి అర్థం అవ్వట్లేదు, నేను స్పీడ్ తగ్గియాలా పెంచాలా అనేది నేను డిసైడ్ చేయగలుగుతాను. సో మీరు కుదిరితే వీడియో ఆన్ చేసుకోగలరు అనేది నా మనవి. వీడియో ఆన్ చేసుకోకున్నా పర్లేదు కానీ చేసుకుంటారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, ఇది 4 డిస్టింక్ట్ సెన్సెస్ లో ఇట్ వాజ్ డిఫైన్డ్. 4 డిఫరెంట్ సెన్సెస్ ఏంటిది అంటే అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ క్వాలిటీస్. అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ క్వాలిటీస్ అంటే ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు, పర్సనల్ క్వాలిటీస్ లైక్ జనరస, హౌ ఈజ్ హీ హెల్ప్ఫుల్, ఈజ్ హీ నాట్ హెల్ప్ఫుల్, హౌ ఈజ్ హీ డీలింగ్ విత్ అదర్ పీపుల్ అనేది ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తుంది. వీడియో ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ స్క్రీన్ లో రావాలి కదా, అలా ఎందుకు రావట్లేదు? ఓకే ఫైన్. ఎస్, ఓకే. సో కొద్దిమంది ఎలా ఉంటుంది అంటే, ఇఫ్ someone is seeing they will donate money, if someone is seeing they do generous things, if someone is seeing they'll do something else, if someone is not seeing they don't do these things. అలాంటి జరుగుతుంటాయి. సో అసెస్మెంట్ పర్సనల్ క్వాలిటీస్ అనేది అసెస్మెంట్ చేయడము, ద వే పర్సన్ అపియర్స్ అంటే వాట్ హీ వాంట్ టు షో టు అదర్స్.
వాట్ హీ వాంట్ టు షో టు అదర్స్ అనేది కూడా దీని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వీటి మీద ఆరిజిన్ అనేది పర్సనాలిటీ అనేది ఆరిజిన్ అయ్యింది. అండ్ రోల్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ విచ్ హీ ప్లేస్ ఇన్ లైఫ్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ హీ ఈస్ ప్లేయింగ్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. What type of roles he is handling? If someone is not having any job to do, nothing, then his role is not very responsible, or his personality is not great. But someone like ladies untaru, వాళ్ళు ఏంటిది, they handle multiple roles. In fact, చెప్పాలి అంటే ఇంకా working women, they handle family very well, as a parent, as a wife, as a daughter-in-law, and then ఇంతే కాకుండా మళ్ళీ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ అక్కడ ఆఫీస్ లో వర్క్ చేయాలి. సో దే ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ మెనీ రోల్స్ ఇన్ లైఫ్. సో దే విల్ హ్యావ్ ఏ, అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, లేడీస్ కి చాలా పేషెన్స్ ఉంటుంది, లేడీస్ కి చాలా క్షమాగుణం ఉంటుంది అని చెప్పేసి, మా పాప ఎప్పుడన్నా చిరాకు చేసింది అనుకోండి, సతాయించింది అనుకోండి, నాకు చిరాకు వచ్చేస్తుంది తొందరగా, కానీ మా వైఫ్ చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఐ సమ్ టైమ్ వండర్ హౌ కెన్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ సచ్ ఎ పేషెన్స్ అని చెప్పేసి. సో రోల్ ఆఫ్ పర్సన్ విచ్ దే ప్లే అనేది వాటి మీద పర్సనాలిటీ అనేది కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ అండ్ డిగ్నిటీ, సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ యూనిక్ థింగ్స్, యూనిక్ పర్సనాలిటీ. ఎలా అంటే 600 దే హ్యావ్ సమ్ లైన్స్ డ్రాన్ అండ్ దే స్టిక్ టు ఇట్. ఇలాంటి డిస్టింక్షన్ సపరేట్ గా ఉంటుంది అనమాట, వాళ్ళ స్టైల్ ఒక రకంగా ఉంటుంది. అండ్ దే డూ థింగ్స్ వెరీ ఇన్ ఎ యూనిక్ వే, అండ్ దే కీప్ దేర్ డిగ్నిటీ అండ్ ఆల్సో డిస్టింక్షన్. సో ఇది ఈ ఆరిజిన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది మనకి క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఇన్ కేస్ వస్తే ఎలా రాయాలి అనేది చూసుకుంటే, మామూలుగా ఏదన్నా ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి, దాంట్లో ఏంటిది, ఒక రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వింగ్ ఉంటుంది, R&D అంటారు. దాంతో పాటు రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు, వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ని డిజైన్ చేసి లాంచ్ చేయక ముందు ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. అండ్ అది జరిగిన తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ ప్రోడక్ట్ ని బయటికి పంపించినప్పుడు ఏమవుతుంది, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. రైట్, ఈజ్ ఇట్ అప్ టు ది స్టాండర్డ్, ఈజ్ ఇట్ పర్మిటబుల్ లిమిట్స్ లో ఉన్నాయా, దీంట్లో వాడిన కెమికల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే కలర్ కావచ్చు, ఏదన్నా ఇంగ్రీడియంట్స్ కావచ్చు, పర్మిటెడ్ లెవెల్లో ఉన్నాయా లేవా అని చూడడానికి ఏంటిది, క్వాలిటీ అండ్ అష్యూరెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది. సో దీంట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఒక కంపెనీలో ఏం డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది చూసుకుంటే, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ అండ్ అష్యూరెన్స్. క్వాలిటీ అండ్ అష్యూరెన్స్ లో మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ ఏమన్నారు, క్వాలిటీ ఆఫ్ డిస్టింక్షన్ అండ్ డిగ్నిటీ అన్నారు. ఫస్ట్ దాంట్లో పర్సనల్ క్వాలిటీస్ లో నుంచి మనము Q&A అంటే క్వాలిటీ, అష్యూరెన్స్ ని మనం అపియరెన్స్ అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, అష్యూరెన్స్ ని అపియరెన్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో వీ హ్యావ్ కవర్డ్ ఆల్రెడీ 2 points, అసెస్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ క్వాలిటీస్ అండ్ వే ది పర్సన్ అపియర్స్, అంటే అపియరెన్స్ ఆఫ్ ది పర్సన్. దీస్ 2 comes under Q&A. అండ్ R&D చూసుకుంటే రోల్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ విచ్ హీ ప్లేస్ ఇన్ లైఫ్, క్వాలిటీస్ ఆఫ్ distinction and dignity. So R&D లో చూసుకుంటే రోల్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ విచ్ హీ ప్లేస్ ఇన్ లైఫ్, qualities of distinction and dignity. So these 4 things, simple గా origin, personality origin గురించి write few words on origin of a personality. అంటే మనం ఇక్కడ Q&A R&D గుర్తు పెట్టేసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ప్రతి కంపెనీలో ఉంటుంది. ప్రతి కంపెనీ అంటే చిన్న కంపెనీ కాదు, పెద్ద కంపెనీస్ ఉంటే మాత్రం దే డెఫినెట్లీ సీ దిస్ Q&A R&D. సో దీని ప్రకారం మనం గుర్తు పెట్టేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ సమ్ క్లాసెస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ నేను మీకు ముందు చెప్పినట్టు, హౌ ఇస్ దట్ మౌంటైన్ అంటే మనం రకరకాలుగా చెప్పాము. ఇట్ ఈస్ బిగ్, ఇట్ ఈస్ స్మాల్, ఇట్ ఈస్ బ్లాక్, ఇట్ ఈస్ వైట్, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ లూజ్, ఇట్ ఈస్ హెవీ, అలా రకరకాలుగా డెఫినేషన్ చెప్పినట్టు. సముద్రం ఎలా ఉంది అంటే ఇట్స్ సాల్టీ, ఇట్స్ ఫ్రెష్, సముద్రం కాదు రివర్, ఇట్స్ బిగ్, ఇట్స్ నారో, ఇట్స్ వైడ్ అని రకరకాలు ఎలా అయితే డిఫైన్ చేయొచ్చో, ఈ పర్సనాలిటీని కూడా 7 different ways లో డిఫైన్ చేశారు. పర్సనాలిటీ యాజ్ స్టిములస్ అంటే హౌ వన్ స్టిములస్, ఇఫ్ సమ్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్, హౌ ఆర్ యూ రియాక్టింగ్ టు దట్ సిచ్యువేషన్, ఆ స్టిములస్ కి మీరు ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా పర్సనాలిటీ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. అండ్ ఓమ్నిబస్ అంటే పర్సనాలిటీ సమ్ టోటల్. ఓమ్నిబస్ డెఫినేషన్ అంటే ఇట్స్ సమ్ టోటల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్ ఏముంటాయి, హౌ ఈజ్ యువర్ ఎమోషన్, హౌ ఈజ్ యువర్ బయాలజికల్ కండిషన్, హౌ ఈజ్ యువర్ హెరిడిటీ, అండ్ వీటన్నిటి మీద మన పర్సనాలిటీ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ కమ్స్ ఇంటిగ్రేటివ్ డెఫినేషన్స్ అంటే ఫైండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఇన్ బిహేవియర్, అంటే ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో ఈ పర్టికులర్ వేలోనే వీళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారు అనేది ఇంటిగ్రేటివ్ గా ఉంటుంది అనమాట. మనం డిఫరెన్సియేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అని చెప్పేసి ఎలాగైతే
ఇంటర్మీడియట్ లో ఒకవేళ బైపీసీ కాకుండా ఎంపీసీ గ్రూప్ తీసుకున్న వాళ్ళైతే డెఫినెట్లీ దే నో దిస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ డిఫరెన్సియేషన్. అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటిది అంటే వీఆర్ ఎక్స్ట్రాపులేట్ చేసి ఇక్కడి వరకు ఇట్లా ఉంటే ముందు ఇలా ఉండబోతుంది అని వీఆర్ గెస్సింగ్. సో దిస్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటివ్ డెఫినేషన్. దెన్ టోటాలిటీ డెఫినేషన్ అంటే ఇంటిగ్రేటివ్ డెఫినేషన్ లో తో పాటు ఆర్గనైజేషన్ లో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లో హౌ your behavior will be in a group of people, this comes under totality definition. Then personality as adjustment అంటే వాళ్ళు ఎలా, how is their adjustment pattern. కొద్దిమంది ఎలా ఉంటారంటే ఫారెన్ కంట్రీస్ కి చదువుకోవడానికి వెళ్తారు, వెళ్ళగానే దే గెట్ అడాప్టెడ్ టు ద సిచ్యువేషన్. దే నో అక్కడ వెళ్ళారు అంటే మనకి ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, పేరెంట్స్ దగ్గరలో ఉండరు, ఎవ్రీవన్ విల్ నాట్ బి అవైలబుల్ ఈజీలీ. సో వీ షుడ్ బి ready to face the circumstances. We need to face these situations and handle those circumstances very carefully అనేది వాళ్ళు ముందు నుంచే డిసైడ్ అయిపోతారు. అక్కడ పోయిన తర్వాత ఏం కంప్లైంట్స్ ఉండదు. కానీ కొద్దిమంది మాత్రమే ఏంటిది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అరే ఇక్కడ అసలు ఐఎమ్ మిస్సింగ్ మై పేరెంట్స్, ఐఎమ్ మిస్సింగ్ మై కంట్రీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అదే బాధపడుతూ ఉంటారు అనమాట. సో ఈ పర్సనాలిటీ అనేది అడ్జస్ట్మెంట్ మీద కూడా డిపెండ్ అవుతుంది. హౌ ఈజీలీ యు ఆర్ గెటింగ్ మోల్డెడ్, హౌ ఈజీలీ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ ది సిచ్యువేషన్స్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ అడాప్టెడ్ డెఫినేషన్. సో అడాప్ట్ అవ్వడం అంటే ఇందాక చెప్పినట్టే ఎదుటి వ్యక్తి హౌ ఈజ్ హీ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ అస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. ఒక సిచ్యువేషన్ ని అడాప్ట్ అయిపోవడం, ఒక సిచ్యువేషన్ లో అడాప్ట్ అయిపోయి హౌ దట్ సిచ్యువేషన్, ఆ సిచ్యువేషన్ లో మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తే ఎదుటి వ్యక్తి దే విల్ యాక్సెప్ట్ అస్, ఎలా బిహేవ్ చేస్తే వాళ్ళు ఎదుటి వ్యక్తి మనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అనేది అడాప్ట్ చేసుకోవడం, మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడం, ఆ సిచ్యువేషన్ తగ్గట్టు మనని మనం మలుచుకోవడం అనేది అడాప్టెడ్ డెఫినేషన్ లో వస్తుంది. ట్రేడ్స్ అంటే కంపేరింగ్ విత్, వేరే వాళ్ళతోటి కంపేర్ చేసుకొని ఓకే వాళ్ళతోటి కంపేర్ చేస్తే హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ గుడ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, వెన్ కంపేర్ టు హిమ్ హిజ్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ గుడ్, వెన్ కంపేర్ టు హిమ్ హిజ్ రైటింగ్ ఈజ్ గుడ్ అనేది కంపారిజన్ లో డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఒక పర్సనాలిటీ ట్రేడ్స్ మీద డిఫైన్ చేసి. ఇప్పుడు సరే సార్ మీరు ఇవన్నీ చెప్పారు బాగానే ఉంది, కొద్దిగా అర్థం కాలేదు, కానీ ఎగ్జామ్ లో రాయాలి, గుర్తు పెట్టుకోవాలి, మీరేమో గుర్తు పెట్టుకోవడానికి చెప్తారని చెప్పేసి ఫేమస్. మీరు గుర్తు పెట్టేది ఎలా అని అంటే సింపుల్, ఇది గుర్తు పెట్టేసుకోండి. ఈ పెద్ద మనుషుల పక్కన నేను కొద్దిగా దూరంగా నిల్చుంటాను, ఓకేనా. టాటా, మనం ఇది గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఒక నిమోనిక్ ఏంటి అంటే టాటా ఐఎస్ఓ, ఇది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. టాటా ఐఎస్ఓ ఎట్లా గుర్తు పెట్టుకుంటాం అంటే టాటా హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, మనం పర్సనాలిటీని డిఫైన్ చేస్తున్నాము. Tata has a great personality, so he made his company ISO certified. ISO certified కంపెనీస్ ఉంటాయి చూడండి, ISO 9001 అని చెప్పేసి సంథింగ్ నెంబర్ ఉంటుంది, ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనుకుంటా ISO ఫుల్ ఫామ్. సో ISO సర్టిఫైడ్ అంటే దే హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ స్టాండర్డ్ అని అర్థం అనమాట. సో టాటా హ్యాస్ ఎ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, సో హీ మేడ్ హిస్ కంపెనీ ISO సర్టిఫైడ్. మనం ఇక్కడ పర్సనాలిటీ అన్న వర్డ్ ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను నేను అక్కడ సెంటెన్స్ లో. పర్సనాలిటీ అంటే టాటా ఐఎస్ఓ గుర్తు రావాలి మనకి. టాటా ఐఎస్ఓ, టీ అంటే టోటాలిటీ, ఏ అంటే అడ్జస్ట్మెంట్, టీ అంటే ట్రేడ్స్, ఏ అంటే అడాప్టెడ్, ఐ అంటే ఇంటిగ్రేటివ్, ఎస్ అంటే స్టిములస్, ఓ అంటే ఓమ్నిబస్. టాటా ఐఎస్ఓ మిమ్మల్ని అడుగుతారు, మన బుక్ లోనే ఉంది, ఒకవేళ మీరు 8th పేజ్ ఓపెన్ చేసుకుంటే డిస్కస్ వేరియస్ క్లాసెస్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డెఫినేషన్స్ అని అడిగారు, షార్ట్ ఆన్సర్ ఉంది పేజ్ నెంబర్ 8 లో. వేరియస్ క్లాసెస్ ఆఫ్ personality and definitions అంటే these are the different classes: totality, adjustment, traits, adapted, integrative, stimulus and omnibus. So these are the different classes. మీరు టోటాలిటీ అనగానే మళ్ళీ గుర్తు రావాలి కొద్దిగా, మనం దాని గురించి ఒకసారి మళ్ళీ రిఫర్ చేయండి మీరు టెస్ట్ లో. టోటాలిటీ దేని రిలేటెడ్, అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే హౌ ఈజ్ అడ్జస్టింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్, ట్రేట్స్ అంటే కంపేరింగ్ టు అదర్స్, అడాప్టెడ్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఎలా తమని తాము మలుచుకుంటున్నారు, ఇంటిగ్రేటివ్ అంటే ఓవరాల్ ఆర్గనైజేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టడము, స్టిములస్ అంటే అవుట్ సైడ్ స్టిములస్ కి ఎలా, ఓమ్నిబస్ అంటే సమ్ టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ ది బిహేవియర్స్ అనేది ఇవన్నీ మనకి గుర్తు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట, గుర్తు రావాలి. సో ఈ టాటా ఫోటో అనేది మీ మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసేసుకోండి. ఇక్కడ జంషెడ్జీ టాటా ఉన్నారు, ఇక్కడ రతన్ టాటా ఉన్నారు. సో మనకి పర్సనాలిటీ, వీళ్ళిద్దరు గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. దే డొనేట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దేర్
income to our country, right? So great personality. Tata has a great personality, so he made his company ISO certified. Okay, I hope it is clear till now. I'm moving forward, I'm moving ahead. ఇప్పుడు ఆల్పోర్ట్స్ డెఫినేషన్ నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, చాలా రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు, రకరకాల పీపుల్ రకరకాల డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారు పర్సనాలిటీ గురించి. లైక్ హౌ ఇస్ మౌంటైన్ అంటే వాళ్ళకి నచ్చినట్టు చెప్పినట్టు, హౌ ఇస్ సీ అంటే వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు, ఇక్కడ ఆల్పోర్ట్స్ కూడా ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఏంటిది అంటే పర్సనాలిటీ ఈజ్ ఎ డైనమిక్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ది ఇండివిజువల్ ఆఫ్ దోస్ psychophysical system that determine his characteristic behavior and thought. Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical system that determine his characteristics, behavior and thought. ఇప్పుడు అలాంటి డెఫినేషన్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఎలా అయితే మనం కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఒక్కొక్క వర్డ్ ని ఇంటర్ప్రిట్ చేసి ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలని ఎలాగైతే ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తామో, ఇక్కడ ఒక్కొక్క వర్డ్ ని మనం ఇంటర్ప్రిట్, ఇక్కడ మనం ఎల్లో లో హైలైట్ చేసిన వాటిని ఇంటర్ప్రిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టు అండర్స్టాండ్ హిస్ డెఫినేషన్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇన్ ది నెక్స్ట్ స్లైడ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్. అయితే దానికంటే ముందు ఏంటి అంటే, ఇందాకనేమో మీకు అది చెప్పేసిన తర్వాత స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ మాత్రం ముందే స్టోరీ చెప్పేస్తాను అనమాట. ఆల్పోర్ట్స్ అనే ఒకతను ఉన్నాడు, అతనికి ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, ఎల్ఐసిలో ఎవరైనా పనిచేసిన వాళ్ళు లేదా పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఆర్ ఎల్ఐసి ఏజెంట్ వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ అన్న విషయం తెలిసి ఉంటుంది. సో మన గంప సార్ కూడా డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్. సో ఆల్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ గోస్ టు ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ కి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అనమాట. ఆ పర్సన్ హీ గోస్ టు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తాడు. పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళిన తర్వాత హీ అండ్ లిజన్స్ టు డెక్కన్ క్రానికల్ పేపర్ లిజన్స్ ఏంది సార్ అంటే, ఈ మధ్య కొద్దిగా అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చేసింది కదా, బ్లూటూత్ పెట్టుకొని వింటుంటాడు అనమాట. పేపర్ ని బ్లూటూత్ పెట్టుకొని వింటూ ఉంటాడు. ఆల్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్, ఆల్పోర్ట్స్ కి ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఉన్నట్టు ఒక డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు అనమాట. ఆయన ఏం చేస్తాడు, పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్తాడు. పోలీస్ స్టేషన్ ని మనం పిఎస్ అంటాం కదా, పిఎస్ కి వెళ్ళి అక్కడ డీసీ పేపర్ చదువుతాడు, బ్లూటూత్ పెట్టుకొని బీటీ పెట్టుకొని వింటాడు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం ఒక్కొక్క వర్డ్ ని మనం చూద్దాం. అయ్యో అది రాయలేదా, సారీ. సో అక్కడే ఉంది డెఫినేషన్. సో ఇక్కడ ఏంటిది అంటే, ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ లో డి అంటే డైనమిక్. ఇక్కడ మనం చూసాం కదా డైనమిక్ అంటే విచ్ చేంజెస్ కాన్స్టెంట్లీ ఈజ్ డైనమిక్. అండ్ డిఓ అన్నాము. ఓ అంటే ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ ఇండివిజువల్ పార్ట్స్ టుగెదర్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ అని అన్నాం అంటే, ఆర్గనైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ లైక్ అదో పెద్ద బిల్డింగ్ కాదు, ఆర్గనైజేషన్ కాదు. ఆర్గనైజేషన్ దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు అని గురితాడప్పారావు గారు చెప్పినట్టు, ఆర్గనైజేషన్ అంటే అదేదో పెద్ద సంస్థ ఒకటి, అదేదో బిల్డింగ్ కాదు, దాంట్లో వర్క్ చేసే వర్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళందరూ టుగెదర్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఇక్కడ కూడా ఆర్గనైజేషన్స్ అంటే డిఫరెంట్ మెంటాలిటీస్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మన బిహేవియర్ ఆల్ కమ్ టుగెదర్ ఫార్మ్స్ ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. దెన్ విత్ ఇన్ ది ఇండివిజువల్ ఆఫ్ దోస్ సైకోఫిజికల్ సిస్టమ్ అంటే హ్యాబిట్స్, యాటిట్యూడ్స్, ఎమోషనల్ స్టేట్స్, సెంటిమెంట్స్, మోటివ్స్ అండ్ బిలీఫ్స్, ఇవన్నీ సైకోఫిజికల్ సిస్టమ్ లోకి వచ్చేస్తుంది అనమాట. అంటే మన హ్యాబిట్స్ కావచ్చు, యాటిట్యూడ్స్, ఎమోషనల్ స్టేట్స్, ఈ డైనమిక్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఇవి ఎలా మారుతున్నాయి, అవి ఎలా డిటర్మైన్ చేస్తున్నాయి. దట్ డిటర్మైన్ అంటే విచ్ గివ్స్, అది మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట. హౌ దిస్ సైకోఫిజికల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ డిటర్మైనింగ్ యువర్ బిహేవియర్. వాట్ ఈస్ ది మోటివేషనల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ దట్, మోటివేషనల్ రోల్ ఏంటిది అనేది ఇక్కడ మనకి డిటర్మైన్ అవుతుంది. డిటర్మైన్ హిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బిహేవియర్. క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే డిస్టింగ్, హిస్ క్యారెక్టర్ ఇస్ వెరీ గుడ్, హీ హాజ్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ క్యారెక్టర్ అంటాం కదా. క్యారెక్టర్ అంటే ఆ యూనిక్ పర్సనాలిటీకి యూనిక్ ఒక ఫీచర్ అనమాట. పర్సనాలిటీ బాగుంది బాలేదు, క్యారెక్టర్ బాగుంది బాలేదు అని చెప్పడానికి ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్ బిహేవియర్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. బిహేవియర్ అండ్ థాట్, హౌ హీస్ బిహేవియర్, హౌ ఈస్ హిస్ థాట్ ప్రాసెస్, ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు. కొద్దిమంది ఎలా అంటే బయట చిన్న చప్పుడు కాగా అరే ఏదో అయిపోయినట్టుంది, అక్కడ ఏదో యాక్సిడెంట్ జరిగినట్టుంది, ఇంకేదో జరిగినట్టుంది అని అనుకుంటారు. అదే కొద్దిమంది చప్పుడు కాగానే అరే ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అని, అంటే ఆ థాట్ అండ్ బిహేవియర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ ఆల్పోర్ట్స్ ఈస్ సేయింగ్. పర్సనాలిటీ ఈస్ ఎ డైనమిక్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ ఇన్ ది ఇండివిజువల్ ఆఫ్ దోస్ సైకోఫిజికల్ సిస్టమ్ దట్ డిటర్మైన్ హిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్, బిహేవియర్ అండ్ థాట్. ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి ఇది చెప్పాను అనమాట. ఆల్పోర్ట్స్ డిఓ గోస్ టు పిఎస్ అండ్ లిజన్స్ టు డిసి పేపర్ వైడ్ బ్లూటూత్.
సో ఈ ఫస్ట్ లెటర్స్ మీరు గుర్తుపెట్టేసుకుంటే మీకు ఈ ఆల్పోర్ట్స్ డెఫినేషన్ అనేది గుర్తుంటుంది. దెన్ నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ? నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్ గురించి, వాట్ ఈస్ ది అంటే హౌ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ ఈజ్ ఓకే. సో ఏంటిది అంటే ఒక పర్సన్, ఒక చిన్న అబ్బాయి అన్ని క్యారెక్టర్స్ తోటి లేదా అన్ని బిహేవియర్స్ తోటి అన్ని పర్సనాలిటీస్ తోటి పుట్టాడు. వాళ్ళు పెరుగుతుంటే దే సీ ది ఎన్విరాన్మెంట్ ఇన్ విచ్ దే ఆర్ గ్రోయింగ్, దే సీ దేర్ పేరెంట్స్, దే సీ దేర్ రిలేటివ్స్, దే సీ దేర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ నeighbors how they are behaving, and they develop their personality. So nature of personality ఏంటిదంటే it is continuously developing and it is also hereditary. అంటే తల్లిదండ్రులు లేదా తాత ముత్తాతలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి దట్ ఫీచర్స్ ఆర్ ట్రేట్స్ విల్ కమ్. Constitutional, social, cultural factors, what is the situation in which you are living, and also childhood experiences, how childhood experiences are influencing your personality. Childhood experience కొద్దిమందికి చాలా హ్యాపీగా ఉంటే దే బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్, కొద్దిమంది టఫ్ ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఫ్యూచర్ లో ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా దే కెన్ ఈజీలీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ హ్యాండిల్ ది సిచ్యువేషన్. చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటుంది. టోటాలిటీ, సో టోటల్ గా ఎలా బిహేవియర్ ఉండబోతుంది. అండ్ పర్సనాలిటీ ఇస్ డైనమిక్ అంటే దట్ అంత ఎక్కువగా చేంజ్ కాదనమాట. ఎట్లా అంటే ఎలక తోళ్ళు తెచ్చి ఏడాది ఉతికిన నలుపే కానీ తెలుపు కాదు అని అంటారు కదా, అలాంటిది అనమాట. సారీ, డైనమిక్ అంటే ఇక్కడ రివర్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన, ఐఎమ్ వెరీ సారీ. డైనమిక్ అంటే విచ్ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ అనమాట. అడాప్టింగ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్ ఎలా చేంజ్ అయిపోతుంది, అడాప్ట్ ఎలా అయిపోతున్నాం. ఇప్పుడు ఎలా అంటే లైక్ మనము మన ఫ్రెండ్స్ తో బిహేవ్ చేసినట్టు మన పేరెంట్స్ తో బిహేవ్ చెయ్యం. ఎస్, వీఆర్ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నాం, అమ్మ నాన్న దగ్గర మంచిగా బిహేవ్ చేస్తున్నాం, బట్ స్టిల్ దేర్ ఇస్ సమ్ డిస్టింక్షన్ హౌ యూ బిహేవ్ దేర్ అండ్ హౌ యూ బిహేవ్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ డైనమిక్, చేంజెస్ విత్ ది పర్సన్ హూమ్ యు ఆర్ ఇంటరాక్టింగ్ అండ్ రిమైన్ స్టేబుల్ బట్ చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్. అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇక్కడ డైనమిక్ అంటున్నారు, ఇక్కడ స్టేబుల్ అంటున్నారు. ఇదేంటి సార్ అంటే, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఎ బైక్ అనుకోండి, దట్ బైక్ ఈస్ మూవింగ్ అంటే డైనమిక్ ఉంది, మూవ్ అవుతుంది, బట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో స్టేబుల్. అంటే స్టేబుల్ లేకపోతే అది ఎక్కడక్కడ పార్ట్స్ ఊడిపోతుంటాయి అనమాట. బైక్ ఈజ్ స్టేబుల్, చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్ అంటే ఇక్కడ బైక్ గ్రో కాదు, బట్ ఇట్స్ స్టేబుల్ అని చెప్పడానికి బైక్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ డైనమిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ అడాప్టింగ్ టు ది సిచ్యువేషన్. సో దీస్ ఆర్ ది టూ థింగ్స్. ఇక్కడ ఉన్న చిన్న గ్యాప్ ని మీరు అర్థం చేసుకోండి. డైనమిక్ అంటున్నాము, ఎట్ ది సేమ్ టైం వీఆర్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ అండ్ ఆల్సో చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్ అంటున్నాం. సో దిస్ ఈస్ డైనమిక్ కూడా ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ ది సిచ్యువేషన్. అంటే అబ్రప్ట్ గా అయితే చేంజ్ అయిపోరు కదా. సో స్టేబిలిటీ కూడా ఉంది కొద్ది పర్సనాలిటీలో. దాంతో పాటు స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్. ఈ నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీలో స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షనల్ కాంపోనెంట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. హౌ వీఆర్ ఫంక్షనింగ్, హౌ వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ వేరియస్ సిచ్యువేషన్స్ అనే దాని మీద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డిస్క్రైబ్డ్ అండ్ మెజర్డ్. సో ఇట్ కెన్ బి డిస్క్రైబ్డ్. పర్సనాలిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు, మెజర్ చేయొచ్చు. హీఈస్ గుడ్ పర్సన్, హీఈస్ బ్యాడ్ పర్సన్, హీఈస్ యావరేజ్ పర్సన్, హీఈస్ అబోవ్ యావరేజ్ పర్సన్ అని ఎలాగైతే మనము డిస్క్రైబ్ చేయగలుగుతున్నాము, మెజర్ చేయగలుగుతాం. సో దిస్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ. Factors and conditions disorganized and disintegrate personality. So various conditions and various factors disorganize చేస్తుంది, disintegrate చేస్తుంది. ఒక పర్సన్ ని ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నా కూడా కొన్ని వీక్ మూమెంట్స్ ఆర్ కొన్ని వీక్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ డిస్ఆర్గనైజ్ దెమ్. సో ఈ పర్సనాలిటీ అనేది కూడా ఆ సిచ్యువేషన్ బట్టి డిస్ఆర్గనైజ్ అయిపోతుంది అండ్ కెన్ బి క్యూర్డ్. ఈ పర్సనాలిటీ అనేది మళ్ళీ క్యూర్ కూడా చేయొచ్చు. కొద్దిమందికి డిప్రెషన్ ఉంటుంది, కొద్దిమందికి ఏదో సమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది, ఆ ప్రాబ్లం అనేది మళ్ళీ క్యూర్ కూడా అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ అన్క్యూరబుల్, ఇట్స్ నాట్ అనేది అలా లేదనమాట. ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్. అండ్ కొన్ని ఇంజురీస్ కలగడం వల్ల కొద్దిమంది మన మూవీస్ చూపిస్తారు, తల మీద దెబ్బ తాగగానే మొత్తం జ్ఞాపక శక్తి అనేది వాళ్ళకి నశించిపోతుంది. సో అలాంటివి కూడా పర్సనాలిటీ డిసార్డర్స్ కి కారణం కావచ్చు. Now, okay, you have said all these things, that is fine. Then how to remember this nature of personality? Nature of personality ela gurtu pettukovali ante, I have a story for you here. ikkada chudandi, oka chinna story, oka chinna situation imagine cheskondi meeru. A person who spent his childhood in nature
ఒక చిన్న బాబు ఒక అతను నేచర్ లో చైల్డ్హుడ్ ని స్పెండ్ చేశాడు అనమాట. వెన్ హీ వాజ్ చైల్డ్ హీ యూస్ టు స్పెండ్ ఇన్ నేచర్. ఇక్కడ నేచర్ అనే వర్డ్ వచ్చింది. నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్స్ ఏ ప్రోడక్ట్. ఏం చేశాడు? ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. ఏంటి? ఈ ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు. ఓకేనా? ఆ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తే ఎలా ఉందంట? యూజింగ్ హిస్ హౌ హీ డెవలప్ హిస్ ప్రోడక్ట్ యూజింగ్ హిస్ హెరిటేజ్. అంటే వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఆస్తి, వాళ్ళ బిహేవియర్ నుంచి డెవలప్ చేసి అబైడింగ్ టు సోషల్, కల్చరల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇట్స్ నాట్ దట్ నచ్చింది చేయడం కాదు. సోషల్, కల్చరల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని కంబైన్ గా పెట్టుకుంటూ, వాటిని కలుపుకుంటూ ఒక ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేస్తాడు. ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ టోటల్లీ డైనమిక్. అది డైనమిక్ ఉంది అంటే ఇటు అటు కదపొచ్చు. ఆల్దో స్టేబుల్ విత్ చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్ అనమాట. అంటే ఇందాక చూపించినట్టు ఒక చైర్ అనేది కంప్లీట్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ డైనమిక్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ స్టేబుల్ ఆల్సో. స్టేబుల్ అంటే అక్కడ కూర్చోగానే ఏం పడిపోవట్లేదు కదా, కూర్చున్నా కూడా అది కూర్చొని ఇస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ స్టేబుల్. గ్రోస్, చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్ అంటే కొన్ని చైర్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటికి ఇట్లా హ్యాండిల్ పెట్టొచ్చు, హ్యాండిల్ తీయొచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదైనా కొన్ని ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, కాలు పెట్టుకునే ఎక్స్టెన్షన్ ఉంటుంది, లేకుంటే పైకి కిందికి అయ్యే చైర్స్ ఉంటాయి. సో జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. స్టేబుల్ గా ఉంది, బట్ చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అండ్ ఆ డిజైన్ ఎలా చేశాడు అంటే దట్ స్ట్రక్చర్ ఇస్ స్టేబుల్. ఆ చైర్ ని తయారు చేసినప్పుడు స్టేబుల్ స్ట్రక్చర్ ని తయారు చేశాడు. దాంతో పాటు ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనల్, ఇట్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ వెల్ అండ్ గుడ్. ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ అయ్యేలాగా చేశాడు. హీ మెజర్డ్ ది ప్రోడక్ట్ అండ్ గేవ్ ఇట్స్ డిస్క్రిప్షన్. ఎవరు అడిగారు ఈ ప్రోడక్ట్ గురించి చెప్పు అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ గురించి మెజర్ చేశాడు, వాటి గురించి డిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇచ్చాడు అనమాట. దే వర్ డిసింటిగ్రేటెడ్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో అతను పనిచేస్తుంటాడు. ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో ఏంటిదంటే డిసింటిగ్రేట్ చేసేస్తుంటారు అనమాట. మొత్తం విడదీసే వాళ్ళు ఉంటారనమాట. సో వాళ్ళకి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇద్దామన్నా కూడా ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఆ డిసార్డర్ అనేది అలాగే ఉండిపోయింది. అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నా, ఈ స్టోరీ ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ గురించి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి. A person who spent his childhood within nature అంటే నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ develops a product అంటే product development using his heritage అంటే heredity, abiding to social, cultural and constitutional factors అంటే సోషల్, కల్చరల్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది పర్సనాలిటీ. ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ టోటలీ డైనమిక్ అంటే పర్సనాలిటీ ఈస్ డైనమిక్, ఆల్దో స్టేబుల్ విత్ చేంజెస్ అండ్ గ్రోస్. స్టేబుల్ గా కూడా ఉంది, చేంజ్ అవుతుంది, గ్రో కూడా అవుతుంది. హి డిజైన్ ది స్ట్రక్చర్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ మేడ్ ఇట్ ఫంక్షనల్. ఆ స్ట్రక్చర్ ని కేర్ఫుల్ గా డిజైన్ చేశాడు, ఫంక్షనల్ అయ్యేలాగా తయారు చేశాడు. దాన్ని మెజర్ చేశాడు, ఆ ప్రోడక్ట్ ని దాని గురించి డిస్క్రైబ్ చేశాడు. ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేసేటప్పుడు అతను ఎక్కడ పెరిగాడు అంటే నేచర్ లో పెరిగాడు. ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేశాడు, ఎలా తయారు చేశాడు? వాళ్ళ హెరిడిటీ లో నుంచి వచ్చిన విద్య ద్వారా తయారు చేశాడు. సోషల్, కల్చరల్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ ని అవాయిడ్ అయ్యేలాగా అంటే వాటికి విరుద్ధంగా కాకుండా వాటిని యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ చేశాడు ఆ ఫ్యాక్టర్స్. ఆ ప్రోడక్ట్ అనేది డైనమిక్ ఉంది, ఆల్దో స్టేబుల్ కూడా ఉంది, చేంజెస్ అండ్ గ్రో కూడా అవుతుంది. స్ట్రక్చర్ చాలా గట్టి స్ట్రక్చర్ చేశాడు, ఫంక్షనల్ అయ్యేలాగా ఉంది. ఈ మెజర్డ్ ప్రోడక్ట్ అంటే ఇదంతా మీరు కళ్ళు మూసుకొని ఒక స్టోరీ లాగా ఇమాజిన్ చేసుకోండి. ఆ స్టోరీ గుర్తు పెట్టేసుకుంటే ఒక్కొక్క వర్డ్ తోటి మీరు ఒక్కొక్క పాయింట్ రాయొచ్చు ఎగ్జామ్ లో. ఈ మెజర్డ్ ది ప్రోడక్ట్ అండ్ గేవ్ ఇట్స్ డిస్క్రిప్షన్ కేర్ఫుల్లీ. దేర్ వేర్ డిసింటిగ్రేటెడ్ పర్సన్. ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో డిసింటిగ్రేట్ చేసే అంటే విడదీసే పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకి ప్రాపర్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా ఆ డిసార్డర్ అనేది పోలేదు. సో మనం ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట. ఈ బ్లాక్ లో హైలైట్ చేసింది. ఐ విల్ షేర్ దిస్ పీపీటీ విత్ యూ, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. ఈ పీపీటీ అనేది మీకు చేరుతుంది. సో దిస్ ఈస్ నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ. ఓకే, దెన్ కమ్స్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ. ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే ఇంటిగ్రేట్స్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్. ఆ ఫంక్షనల్ పర్సనాలిటీ ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. మన బిహేవియర్, కాగ్నిటివ్ బిహేవియర్ ఉంటుంది, లేకుంటే వేరే రకరకాల బిహేవియర్స్ ఉంటాయి, రకరకాల సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, రకరకాల క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, రకరకాల ఉంటాయి. వాటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది అనమాట, ఒక దగ్గర పెడుతుంది ఫంక్షనాలిటీ. అండ్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ ప్రెడిక్టబుల్. ఇప్పుడు మనం ముందు అనుకున్నాం కదా ప్రెడిక్ట్స్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసి. why are we studying this? What are we going to get from this learning about personality అంటే ప్రెడిక్ట్ ని, ఫ్యూచర్ ని ప్రెడిక్ట్ చేసేలాగా స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ ప్రెడిక్టబుల్.
ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ డిటర్మైన్స్ ది అదర్ బిహేవియర్ ప్యాటర్న్. ఎలా అంటే వేరే వాళ్ళ బిహేవియర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేలాగా మన మన మాటలు కావచ్చు, మన చేతలు కావచ్చు ఉంటాయి అన్నమాట. సో అండ్ ఇట్ ఆల్సో ప్రొవైడ్స్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటే దిస్ ఈస్ గుడ్, దిస్ ఈస్ దాట్. ఇలా ఉంటే ఒకరికి హెల్ప్ చేస్తే హీస్ ఏ గుడ్ పర్సన్, హెల్ప్ చేయకపోతే హీస్ నాట్ గుడ్ పర్సన్. అలాంటిది ఒకటి అనమాట. ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ డొనేటింగ్ సమ్ మనీ ఫర్ చారిటీ, ఈస్ గుడ్ పర్సన్. మీరు డొనేట్ చేయలేదు చారిటీ కోసం, యు ఆర్ నాట్ గుడ్ పర్సన్ అనేది ఒక ఫేర్ రిఫరెన్స్. అంటే చారిటీ ఇవ్వడం అనేది గుడ్ అనేది ఒక రిఫరెన్స్ లాగా పెట్టుకోవడం అనమాట. ఈ పర్సనాలిటీని ఒక ఫంక్షన్ లాగా, ఆ పర్సనాలిటీని మనము ఇట్లా రిఫరెన్స్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు. యూనిక్నెస్ అండ్ కామన్నెస్. యూనిక్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే సమ్ పీపుల్ ఆర్ యూనిక్, some people have some unique characters, like they are different from others, they have a different hobby, they have something very different. So అలాంటిది యూనిక్నెస్. దాంతో పాటు కామన్నెస్. కామన్నెస్ అంటే ఎలా అంటే ఇఫ్ సమ్వన్ సమ్ సిచ్యువేషన్ అరైజ్ అయింది, ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ సిచ్యువేషన్ అంటాము, లేకపోతే కామన్నెస్ ఏంటి అంటే ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్, అన్ఫోర్సిన్ హ్యాపెన్, సడన్లీ మనకి స్వెట్ రావడము, లేకపోతే టెన్షన్ పెరిగిపోవడం, అలాంటి కొన్ని కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట. కొన్ని సర్టెన్ సిచ్యువేషన్స్ లో కొన్ని సర్టెన్ కామన్ థింగ్స్ అనేది బయటకు వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ. సో మనం ఇక్కడ దీన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న స్టోరీ గుర్తుపెట్టుకుందాం. ఇది వీళ్ళు పార్టీ చేసుకుంటున్నారు ఫంక్షన్, అది యూనిక్ గా ఉండాలని ట్రై చేస్తున్నారు. ఏంటిది అంటే ఏ పర్సన్, గుర్తుపెట్టుకోవడానికి స్టోరీ ఇది. ఏ పర్సన్స్ ప్రెడిక్ట్ దట్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఈస్ కామన్. అందరు కామన్ గా ఫంక్షన్ చేస్తారు. సో హీ డిసైడ్స్ టు డూ ఏ యూనిక్ పార్టీ. ఒక పార్టీ ఈయన చేద్దాం అనుకుంటాడు. ఆ పార్టీ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటుండంటే యూనిక్ గా ఉండాలి. సో దట్ పీపుల్ కెన్ రిఫర్. ఎలా ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కదా, ఏదైనా మంచి పెళ్లికి పోయించిన మంచి భోజనం, అరే పలానా వాళ్ళ పెళ్లికి పోతే ఇంత మంచి భోజనం పెట్టినాడు తెలుసా, వాళ్ళ పెళ్లికి పోతే ఇంత మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చినాడు తెలుసా అని చెప్పేసి ఒక రిఫరెన్స్ లాగా ఇస్తాం అనమాట. మనం కూడా అలా చేయాలి, లేకపోతే మీరు అలా చేయండి అని ఎవరికైనా సజెషన్ ఇస్తాం కదా, ఒక ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ లాగా. which can influence the people's behavior. ఇది పీపుల్ బిహేవియర్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలుగుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది పీపుల్స్ బిహేవియర్. ఇది ఎలా చేశాడు, ఈ పార్టీని యూనిక్ గా చేయాలి అంటే ఎలా చేశాడు అంటే డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేశాడు. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అంటే మన పీరియాడిక్ టేబుల్ లో ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, పీరియాడిక్ టేబుల్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాడు అనమాట. అన్ని ఒక దగ్గర కలుపుతాడు. కలిపిన తర్వాత టు మేక్ ది ఫంక్షన్ స్టేబుల్. ఇంటిగ్రేట్ చేసి, ఎందుకు ఇంటిగ్రేట్ చేశాడు అంటే స్టేబిలిటీ పొందడానికి ఇంటిగ్రేట్ చేశాడు అనమాట. జస్ట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ ట్రై టు ఇమాజిన్ ఏ పర్సన్ ప్రెడిక్ట్స్. అందరు సేమ్ గా కామన్ గా చేస్తారు, ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ యూనిక్. యూనిక్ చేయడానికి, యూనిక్ చేస్తే ఏంటిది అంటే రిఫర్ చేయాలి, అందరు నా గురించి రిఫర్ చేయాలి, వాళ్ళ బిహేవియర్ అనేది నా ఫంక్షన్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కావాలి అని అనుకుంటాడు. ఎలా అవుతుంది అంటే హీ ఇంటిగ్రేట్స్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ టుగెదర్ అండ్ మేక్స్ ఇట్ స్టేబుల్. ఇక్కడ ఒక్కొక్క వర్డ్ ని మనం చూసుకుంటే, ప్రెడిక్ట్ అంటే ఇక్కడ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ ప్రెడిక్టబుల్. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఏముంది, కామన్ అంటే కామన్నెస్ అని ఉంది. ఓకే, దెన్ కమ్స్ యూనిక్ అంటే యూనిక్నెస్, సో దట్ పీపుల్ కెన్ రిఫర్ అంటే ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్. అండ్ విచ్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బిహేవియర్ అని ఉంది కదా, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ డిటర్మైన్ అదర్ బిహేవియర్ ప్రాసెస్ విచ్ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ది బిహేవియర్, పీపుల్స్ బిహేవియర్. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ వేర్ ఇంటిగ్రేటెడ్. డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇంటిగ్రేట్స్ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ టు మేక్ ది ఫంక్షనల్ స్టేబుల్. స్టేబుల్ అంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఈస్ స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ మేక్స్ ఇట్ ప్రెడిక్టబుల్. సో స్టెబిలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్, ఇవన్నీ మనం ఈ విధంగా ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఏ పర్సన్ ప్రెడిక్ట్స్ దట్ ఎవ్రీ ఫంక్షన్ ఈస్ కామన్, so decides to do unique party so that people can refer and which can influence the people's behavior. Different elements were integrated to make the function stable. ఒక యూనిక్ ఫంక్షన్ ని చేద్దాం అనుకున్నారు. ఇక్కడ యూనిక్ ఫంక్షన్ ది ఒక ఫోటో దిద్దాం అనుకున్నా కానీ ఇంతకంటే యూనిక్ గా నాకు డిఫరెంట్ గా ఏం కనిపించలేదు. సో ఇదే తీసుకొచ్చి పెట్టాను మీ ముందు. ఓకే, దెన్ ఇప్పుడు సార్ బాగానే ఉంది, మీరు ఇప్పటికే 3-4 స్టోరీలు చెప్పినారు, మరి ఆ స్టోరీ పోగానే ఎట్లా గుర్తు రావాలి అంటే ఆ స్టోరీలన్నీ కలుపుకుంటూ ఇంకో స్టోరీ తయారు చేశాను ఇక్కడ. ఏంటిదంటే ఏ పర్సన్ గోస్ టు ఫైండ్ అవుట్ మిస్టరీ. ఒక పర్సన్ ఒక మిస్టరీని, అదేమంటారు మనకి, నిధి దాచిపెట్టారు, నిధి నిక్షేపాలు అని చెప్పేసి కొద్దిమంది తవ్వడం అంటే మనకి సినిమాలలో న్యూస్లలో చూపిస్తుంటారు.
ఎక్కడో తవ్వి నిధులు దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి ట్రై చేస్తుంటారు కదా, అలాంటిది ఒక మిస్టరీని కనుక్కుందాం అని చెప్పేసి దే గోస్. ఈ ప్రెడిక్ట్స్ ఫ్యూచర్ బై క్లైంబింగ్ ఏ లాడర్. ఎలా ఈ మిస్టరీ అనేది ఏంటిది, స్టార్టింగ్ లో మనం డిఫైన్ చేసుకున్న ఫస్ట్ మిస్టీరియస్ అని చెప్పేసి, పర్సనాలిటీ ఇస్ మిస్టీరియస్ అన్నాము. అండ్ పర్సనాలిటీ ఎందుకు కనుక్కోవాలి అంటే టు ప్రెడిక్ట్ ది ఫ్యూచర్ అండ్ లాడర్ క్లైంబ్ అయ్యి హూ విల్ రీచ్ ది గుడ్ పొజిషన్ అనేది డిటర్మైన్ చేయడానికి మనము పర్సనాలిటీ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆరిజిన్ వస్తే ఎక్కడ, ఇప్పుడు ఈయన మిస్టరీ కనుక్కోవడానికి వెళ్ళిండు, ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండు అసలు అని చెప్పేసి కనుక్కుందాం అని చెప్పేసి ఆరిజిన్ చెక్ చేస్తాం. ఆరిజిన్ చెక్ చేయడం అంటే 4 ఉన్నాయి మనకి, క్యూఏ, R&D. ఓకే, క్యూఏ అండ్ R&D క్వాలిటీస్, ఇక్కడ అటాచ్మెంట్ వాటిది, మళ్ళీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో రోల్స్ అండ్ ఇవి వచ్చేస్తాయి అనమాట ఆరిజిన్ లో. తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆరిజిన్ చెక్ చేసేసారు అంటే మనం ఎట్లయితే ఎగ్జామ్కి వెళ్తే హాల్ టికెట్ చెక్ చేసినట్టు అక్కడ ఒక అతను నిధి తోవడానికి పోతే అక్కడ ఆరిజిన్ చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసిన తర్వాత ఒక క్లాస్ లో కూర్చోబెడతారు అనమాట. క్లాస్ లో ఎవరు కూర్చున్నారు, టాటా కూర్చున్నారు. టాటా అంటే ఇక్కడ ఏంటిది డెఫినేషన్, క్లాసెస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ వస్తుంది. క్లాస్ విత్ టాటా అంటే క్లాసెస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్. అండ్ ఆల్పోర్ట్స్ డిఓ, ఆల్పోర్ట్స్ డిఓ అంటే ఆల్పోర్ట్స్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది, డిఓ వస్తాడు, పోలీస్ స్టేషన్ పిఎస్ లో కూర్చుంటాడు, డిసి పేపర్ చదువుతాడు, బ్లూటూత్ పెట్టుకొని వింటుంటాడు. బీటీ, డిఓ, పిఎస్, డిసి, బీటీ. అది వచ్చిన తర్వాత అక్కడ కూర్చుంటే వాళ్ళకి కిటికీలో నుంచి పిల్లలు ఆడుకుంటున్నట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. చైల్డ్ ప్లేయింగ్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీలో చైల్డ్ ప్లేయింగ్ గురించి, ఒక చిన్నప్పుడు నేచర్ లో ప్రోడక్ట్ ని డెవలప్ చేశాడు, చైల్డ్హుడ్ వాజ్ స్పెండ్ ఇన్ నేచర్ అని చెప్పేసి చదివాం కదా. సో చైల్డ్హుడ్ ప్లేయింగ్ ఉంటుంది. ఎక్కడ ప్లే చేస్తున్నాడు అంటే ఫంక్షన్స్. సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ పర్సనాలిటీ అంటే యూనిక్ పార్టీ అని చెప్పేసి చదివాం కదా ఇందాకే మనము. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, రిఫర్ చేయాలి నన్ను, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్, ఇవన్నీ జరగాలి అని చెప్పేసి ఎలాగైతే అనుకున్నారో ఇది అనమాట. సో ఇన్ టోటల్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ స్లైడ్, ఏ పర్సన్ గోస్ అవుట్ టు అండ్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్. ఇక్కడ నేను చెప్పేది మీరు ఒక్కసారి టెక్స్ట్ బుక్ రిఫర్ చేయాలి, లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఈ పీపీటీలో ఉన్న ప్రతి సెంటెన్స్ చదవాలి. చదివి అర్థం చేసుకుంటేనే మీరు ఇది రాసుకోవచ్చు. మీకు టాటా అనేది గుర్తున్నా అక్కడ టీ అంటే ఏంది, ఏ అంటే ఏంది, టీ అంటే ఏంది, ఏ అంటే ఏంది అని గుర్తు రాలేదనుకో మీకు తాత గుర్తొస్తారు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో. సో అందుకోసం మనకి టీ అంటే ఏంది అన్ని గుర్తు రావాలి. ఆల్పోర్ట్స్ డిఓ అంటే, డి అంటే ఏంది, ఓ అంటే ఏంటి అనేది మనం కరెక్ట్ గా గెస్ చేయగలగాలి, గుర్తు పెట్టుకోగలగాలి. విత్ దిస్ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది ఫినిష్ అయిపోయింది. ఓకే, విత్ ఇన్ లెస్ దెన్ 1 అవర్. ఇప్పుడు ఎంత అయింది, 8:52 అయింది టైం. నేను ఫస్ట్ డే అందరికి కుదురుతుందా కుదరదా అన్న ఉద్దేశంతో ఐ హావ్ ఓన్లీ ప్రిపేర్డ్ 1 యూనిట్ టుడే. ఓకేనా, 1 యూనిట్ ప్రిపేర్ అయ్యాను, మీ ముందు పెట్టాను. అండ్ ఇన్ 50 మినిట్స్ హార్డ్లీ, ఎందుకంటే 8:3, 8:4 వరకు మనం స్టార్ట్ చేయలేదు. 8:3, 8:4 తర్వాత వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్.